علیکم. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ڈیسٹ صاحب ہیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ خیریت؟ ہیلو. جی بھائی. جی سر فائن. آپ لوگ کیسے سر؟ جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. آپ بتائیں آپ ڈیسٹ ہی ہیں؟ ہاں کائنڈ آف ڈیسٹ. مطلب میرا جھکاؤ اسلام کی طرف تھوڑا زیادہ ہو گیا. مجھے اس میں دو سوال کی آواز تھوڑی لو آ ایک رہی ہے. مجھے چلیں تھوڑا سا ایک منٹ ابھی آئی سر آواز؟ جی بہتر ہے. مجھے دو سوال پوچھنے ہیں اور دو سوال نہیں ویسے ایک ہی پوچھوں گا میں. اور ایک میں شاید آپ سے تھوڑا سا مطلب کائنڈ آف ہلکی سے ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا میں. تو میرا ایکچولی کیا ہے کہ جیسے ایک یوٹیوبر ہے ظفر ہیٹرک کر کے ہے. لیکن مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. تو وہ اس نے کچھ سیریز سی بنائی ہے بہت اچھا واحد ویسے طریقے سے بنائی ہے. یہ ہے اس کو کہ دیکھے آپ سیدھا سوال رکھ لیں جو بھی ہے. اصل میں چونکہ ہم لوگ ٹاپک کی بھی پابندی کر رہے ہیں کہ ٹاپک سے ہٹ کے سوالات نہ آئے. ہاں جو وہ مجھے سوال پتا ہو ہے. اس وہ لیے آپ مجھے رکھ لیں لگا کہ انشاءاللہ. جی ایکچولی جیسے وہ پروفیٹ محمد اور صافیہ جی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے ان کو نکاح میں لیا گیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتاتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو. اس کی جانکاری نہیں ہے. ڈیبیٹ مجھے یہ مفتی کسی اور شمال مسئلے صاحب کے آئی بارے میں تھنک کرنی اس کا لبرلزم سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں اس کوشچن. جی جی نہیں ہاں میرے خیال سے نہیں. نہیں ایسا کر لیتے ہیں نہیں یہ مفتی ہے. صاحب. کوشچن جو ہے آپ کا وہ بس جی بیچ سے ڈیٹیل میں نہیں بس تھوڑا سا سمجھا دیں گے. وہ میں ریسرچ کر لوں گا. ریسرچ کر ہی رہا ہوں. بریفلی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. بریفلی یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نیریشنز وہ لوگ پیش بھی کرتے ہیں وہ سارے ان اوتھینٹک ہے. اور دوسری طرف اوتھینٹک نہیں وہ نیریشنز بالکل وہ تو میں آپ سے مان رہا ہوں. میری بات سن لیں آپ. میں نے دیکھا. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں وہی سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ اتنے زیادہ فرضی سے بتاتے ہیں کہ ان کو بالکل یقین نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ سے زیادہ جی ہاں اچھے وہی سے میں کوئی نہیں بتا رہا بتا ہوں نا. سکتا. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ ویک نریشنز کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں, ویک نریشن جس کو اسلام ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, مسلمان ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ویک نریشنز کو, فیبریکیٹڈ نریشنز کو ہم لوگ پیش نہیں کرتے. اب وہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ ان فیبریکیٹڈ نریشنز کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بتاتے نہیں ہیں. تو اب جو ظاہر ہے جس کے پاس اسلام کا نالج نہیں ہے وہ تو یہی کہے گا بھائی ہاں یہ تو بات صحیح ہے. حالانکہ حضرت صفیہ ہی کے متعلق ایسی آپ کو صحیح اوتھینٹک نریشنز مل جائیں گی جہاں پر آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ حضرت صفیہ جو تھیں رضی اللہ عنہا, انہوں نے اپنی خوشی سے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, اپنی خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ نہیں انشاءاللہ کبھی اور وہ بات کریں سمجھ گے. میں وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اس کو پڑھا ہے میں نے. تو آپ مجھے جی کوئی ریفرنس دے دیں گے جہاں پر یہ اس کو میں ریفرنس جا چاہیے, کے ٹھیک ہے, ریسرچ تو کر پھر میں سکتا ہوں. آپ ایسا کر لیں مجھے ای میل کر دیں. ریفرنس تو اس وقت لے کے نہیں بیٹھا ہوں میں, تو آپ مجھے ایک ای منٹ سر میل آپ کر کی لیں, ای میل میں آئی آپ ڈی کو ریفرنس بھیج دیتا ہوں. آپ کی ای میل آئی ڈی بتا دیجیے ان سے میں لکھ جی دیتا ہوں. مفتی شمائل ندوی, جو میرا نام ہے نا چینل کا, بس اسی کو مفتی جی شمائل جی ندوی جی @gmail.com. ٹھیک ہے, آپ مجھے بھیجیں, میں آپ کو انشاءاللہ ریفرنس بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک. چلیں, بہت شکریہ آپ اچھا کا. میرا کبھی اور اور کوئی میرا سوال ہے سوال ان کا؟ سر. ہاں جی ابھی سوال تھا, ایک سوال تھا. اچھا فرمائیں. تھوڑا اچھا کنفیوز سوال کر رہا ختم سر کر دیں اگر مفتی صاحب, تھوڑا سا. تو میں ان سے 2 سوال کرنا چاہوں گا. جی بالکل کریں. پہلے سر آپ میں رکھ لیں ڈیبیٹ نہیں سوال کرنا صاحب. ہے. میں ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے. میں بس ایک اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے اچھا ایک کہ منٹ, جیسے ڈیبیٹ نہیں سمجھیے گا آپ اس کو, ہم لوگ ڈسکشن ہی کر رہے ہیں. ہم لوگ ڈیبیٹ سے زیادہ ڈسکشن کے ہی قائل ہیں. ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم ہاں چاہیں گے ہم کیونکہ جیت جائیں, آپ چاہیں گے آپ جیت جائیں. ڈسکشن کرتے ہیں نا, ہم بھی نہیں سوال کریں آپ بھی بالکل سوال کریں, صحیح بات ہے. جو صحیح اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اکیڈمک انداز میں, کیا مسئلہ ہے. بالکل صحیح بات. ایکچولی کیا ڈیبیٹ تب ہو سکتی ہے جب میرے کو بھی اس لیول کا نالج ہو. جی ہاں تو بالکل میں بالکل وہی کوئی مسئلہ تھوڑا سا جانکاری حاصل کر رہا ہوں. تو میرا جو بہت زیادہ ویک نالج ہے اس لیے نہیں. میں جی تھوڑا بتائیں. سا جانکاری حاصل کر رہا ہوں. تو میرا جو فلسفی ہے ڈائزم کی, اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا ہی ہوگا کہ ہم لوگ کریٹر میں تو مانتے ہیں, بٹ ہم لوگ تھوڑا ریلیجن میں اتنا زیادہ نہیں گھستے. ریلیجن کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے کہ مطلب یہ ریلیجن, کیونکہ انسان نے ریلیجن بنایا ہے, گاڈ نے ریلیجن نہیں بنایا ہے. میرا یہ ہم لوگ یہ فلسفی ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ گاڈ نے کریٹ نہیں کیا. گاڈ نے نیچرل لاز ڈالے ہیں. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں آپ. جی آ رہی ہے. ہاں جی سائنٹیفک لاز ڈالے, لاجک ڈالا, ریزننگ ڈالا, تاکہ ہم سوچ سکیں سمجھ سکیں. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کئی لوگ پرارتھنا یا دعا کرتے ہیں اچھی صحت کے لیے, اچھی جیسے بیمار ویکتی ہے وہ مرنے والا, وہ لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے, تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دعا کری تو بھگوان نے اس کو بچا لیا. جی اگر اس کی موت کا ٹائم ہے تو دعا کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. یعنی کہ گاڈ انٹرفیئر کر رہے ہیں آپ کی لائف میں. اگر گاڈ انٹرفیئر کر رہے ہیں یہاں پہ, تو وہ جتنے مسئلے چل رہے ہیں دنیا میں, تو اس کو کیوں نہیں ختم کر دے رہے. چلیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے میں کچھ اس میں مختصر بولوں گا, عاصم صاحب پھر اس پہ تفصیل بتانا چاہے تو کریں. دیکھیں, دعا کی ضرورت پھر بھی ہے.
دعا کا مطلب جو ہے نا اس کا جو ہم لوگوں کا تصور ہے ایز اے مسلم وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی دعا، ایک مسلم کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. لیکن دعا کے قبول ہونے اور ایکسیپٹ ہونے کا مطلب ہم نے یہی کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں فوراً اسی وقت مل جائے. یعنی مثال کے طور پہ اب اگر کوئی مر رہا ہے اور اس کے گھر والے دعا کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے، اللہ چاہے تو فوراً اس کی دعا قبول کر لے اور ٹھیک کر دے، اور ممکن ہے کہ وہ اس بندے کو جو ہے انتقال ہو جائے، مر جائے، وہ اس طریقے سے دعا قبول نہ ہو جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بندہ، اس بندے نے جو دعا کی ہے اس کی دعا ریجیکٹ ہو گئی. دعا ایکسیپٹ ہوئی ہے، لیکن دعا کے نہیں ایکسیپٹ وہ ہونے نہیں کے پوچھا اور سر میں نے. ایک منٹ سوال میری بات سوال مکمل سوال جی سے الگ چلے گئے آپ. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ جب اگر دعا کر رہے ہیں تو گاڈ انٹرفیئر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو بھی گاڈ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو گاڈ اگر انٹرفیئر کر رہے ہیں تو اتنے مسئلے جو چل رہے ہیں دنیا میں، تو گاڈ انٹرفیئر کر کے کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں کہ گاڈ انٹرفیئر نہیں کر رہے. دنیا میں جو انسان کے جو ذاتی اعمال ہوتے ہیں نا، جو ذاتی ایکشنز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا فالو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو کون سا عمل کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے نہیں گزارنی ہے، اس میں تو اللہ نے یہ فری ول دے رکھا ہے انسانوں کو. اس میں انسان جو ہے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، چونکہ یہ ٹیسٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ چل رہا ہے، اس وجہ سے مہلت دی ہوئی ہے، اور پھر جو ہے قیامت کے دن اس پہ حساب و کتاب ہوگا. لیکن موت دینا ہے، زندگی دینا ہے، اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کو اللہ رب العالمین یقیناً اس میں نظام چلاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے متعلق یہ سمجھ لینا، یہ کہنا کہ بھائی اگر اللہ رب العالمین کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے تو تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، اور جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر ختم کر دے تو پھر ٹیسٹ کہاں ہے؟ یعنی ہر انسانوں کی زندگی کا جو ورلڈ ویو ہے ہمارا، یہ میرے خیال سے خود ہی نکل گئے یا نیٹ پرابلم ہوگا. بہرحال سن لے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس انسانوں کی جو اس زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امتحان ہو رہا ہے ان کا، اور اس امتحان میں جو ہے جو کامیاب ہوگا اس کی آخرت اسی کی سنورے گی. تو اس دنیا میں اگر جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. ہم یہ کیوں کہیں کہ اللہ رب العالمین کیوں نہیں ختم کر رہا ہے؟ بھائی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھوکا ہے یا کسی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل پہ فوراً بجلی گر جائے، وہ دھس جائے زمین میں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، پھر امتحان نہیں رہے گا نا. تو فری ول پھر نہیں رہے گی ہمارے پاس. فری ول جو ہمیں دیا گیا ہے کہ بھائی ہم اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں اور برے اعمال بھی کر رہے ہیں، اپنے چوائس سے کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. ہر تکلیف پہنچانے والوں کو فوراً ختم کر دیا جائے تو فری ول ختم ہو جائے گا. فری ول ختم ہو گئی تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے امتحان بھی نہیں ہے اس میں. جی عاصم صاحب. جی آواز آ رہی میری سر؟ ہاں میری آ رہی کیا؟ میری طرف سے کوئی جی ایشو جی تو آ نہیں رہی ہوا ہے. ہے کیا؟ نہیں نہیں. یہ صاف یہ شاید جو ہے نا جی جی شمال صاحب، یہ جو بیسک کوشچن تھا ان کا، یہ پتہ ہی آپ سب کو کہ یہ پرابلم آف ایول سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں کہ دنیا میں سفرنگ کیوں ہے. میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ دنیا کی جو پرابلم آف ایول ہے وہی تو ہمارے آخرت کی دلیل ہے. صحیح کیونکہ بھائی دنیا میں تو جسٹس ہو ہی نہیں رہا، اور صحیح جسٹس کی خواہش ہے سب کی، خواہش تو سب کی ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، جسٹس ہو، اور ہو نہیں رہا، بہت دکھ نہیں رہا، ہمیں پریکٹیکلی دکھ نہیں رہا. تو یہ اندر یعنی کہ ہمارے انر جو ہماری یعنی کہ سمجھ لیں کانشیسنیس ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جسٹس پریویل ہو، جہاں جو ہے عدل قائم ہو سکے، کوئی ایسی جگہ ہو. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آخرت ہے، ایک دوسری دنیا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، اسلام اس کو آفر کر رہا ہے، اسلام قبول کر لیں آپ. کہ آپ بالکل کی صحیح خواہش ہے کہ جسٹس ہو، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے جسٹس، ہم جو ہے عدل قائم کریں گے ایک دن. صحیح تو بالکل صحیح جو فرمایا آپ نے. پرابلم آف ایولز والے ہیں ان کو اس نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک جگہ تو ہونی چاہیے نا جہاں وہ انصاف پا سکے، اور اسلام اور اس ظاہر ہے دنیا میں چیز تو کو نہیں آفر کر رہا ہے. 100% آ سکتا. جی نہیں وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم کہہ لیں کہ مشاہدے کی بات کر لیں تو ہم یہ دیکھ بھی نہیں رہے نا کہ یہ ممکن ہو پا رہا ہے. یہ امپاسبل لگ رہا ہے دنیا میں صحیح جسٹس پوری طریقے سے ہونا یہ امپاسبل ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو کہے گارنٹی کے ساتھ کہ ہم نے 100% جسٹس قائم کر دیا. بالکل. جزاک اللہ. آپ حضرات مفتی عبداللہ صاحب، ابو تراب صاحب، آپ حضرات بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پابندی جی لگی جی ہوئی ہے، آپ بالکل حضرات بھی بالکل بالکل کوئی بول سکتے مسئلہ ہیں. نہیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ. تو آگے چلا جائے. ہمارے ڈی صاحب پھر آ گئے، ان کو لیتے ہیں اسٹریم میں. جی آپ نے جواب سن لیا؟ سوری سر، نہیں ایکچولی سر میں ریوائنڈ کر کے سن لوں گا تو، بس میں جہاں تک سمجھا ہوں عاصم صاحب کہ کچھ پوچھنا چاہ آپ رہے تھے، آپ بتائیں کہ پوچھ لیں. سر ایک منٹ سر. جی جی ابھی میں جتنا سنا وہ یہ سنا میں نے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پھر. یہ میرے طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا؟ نہیں کسی اور کو لے لیں، ان کو بعد میں موقع دیتے جی صاحب کو. چلے ان کا ٹھیک ہے، مجھے آپ لگ رہا تھوڑا ہے نیٹ ورک ایشو ہے. جی ہاں آپ نیٹ ورک اسے ایشو کر لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. عظیم خان صاحب. ہاں السلام علیکم حضرت مفتی صاحب، وعلیکم. کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ الحمد للہ. جی جی
और आसिम भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने प्रोग्राम चालू किया है, बहुत अच्छा लगा। और एक दो बातें करना चाहता हूँ। इतना तो मैं मतलब ये सब में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सोचता हूँ, तो वही उसी से मुतालिक एक दो सवाल है कि ये जो लिबरल लोग हैं और एथिस्ट लोग हैं, ये मजहब का और खुदा का इनकार करते हैं, लेकिन सारा वसूल जो इनके यहाँ दिखता है वो तो सारा मजहब वाला ही है। यानी कि जैसे मजहब का तस्वूर है कि भाई एक खुदा है, एक अल्लाह है, वही मालिक है। इनके यहाँ है कि भाई हर कोई मालिक है, हर इंसान मालिक है, और उसी हिसाब से मतलब इन्होंने आज़ादी का भी नारा लगाते हैं। और हुकूमत का भी मजहब क्या है कि भाई हर इंसान अल्लाह के जो कायदे है, कानून है, उसी हिसाब से रहे और उसी हिसाब से हुकूमत करे, उसी हिसाब से हक अदा करे। इनके यहाँ भी यही है हुकूमत का। और इसी तरह जो जिनसी ख्वाहिश है, अल्लाह ने जो जिनसी ख्वाहिश औरत मर्द के अंदर रखी है, तो वो निकाह करके शादी करके इजाजत दी है। इनके यहाँ भी जिनसी ख्वाहिश का तस्वूर है कि भाई करना है, चाहिए। एक औरत एक मर्द के बगैर रह नहीं सकता है। खाली इनको उससे इनकार है कि भाई ये हम निकाह करके शादी करके उसूल जो हमारे लिए मालिक ने बनाया उस तरीके से क्यों करें। और इसी तरह औलाद को भी ये ख्वाहिशमंद है। ऐसा कोई लिबरल दिखता नहीं जो औलाद का इनकार कर दे। बस खाली ये डिबेट मौजू है कि भाई कितने चाहिए। तो जब ये सारा वसूल इनके यहाँ मजहब वाला ही पाया जाता है, तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि फिर ये खुदा का इनकार क्यों करते हैं, जबकि आज ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये सडनली मतलब ये तो सबूत के साथ खुदा का इनकार कर दे। इस पोजीशन में भी नहीं है ये, इसके बावजूद भी क्यों इनकार करते हैं। आपकी बात आ गई ठीक है माशाल्लाह जी। इनकार वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि जो है जी, ये कहाँ गए हमारे आसिम साहब। इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मजहब चूंकि इनकी जाती जो पर्सनल ख्वाहिश है, डिजायर्स है ना, उसमें रुकावट बनता है। इस वजह से इनकार करते हैं कि भाई सारी चीजें चलेंगी लेकिन हमारी अक्ल चलाएगी। मजहब चलाने लगा तो फिर हम अपनी मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकते। मसला ये है। चलें आसिम साहब आ गए। ठीक है, फिर आपका कमेंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है यहाँ पर मतलब ये भी बात भी है मुफ्ती साहब की, जैसे कि ये बात अगर है कि मजहब को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम के अलावा यहाँ हम ये कहेंगे कि भाई इस्लाम असल में आड़ बन रहा है। मजहब भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस्लाम के अलावा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने दोनों हाथों को उठा दिए हैं। तो वो भी समझ लीजिए कि लिबरल के दायरे में जाके लिबरली बन चुके हैं, बस अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं। इसलिए तो हर कोई रिजेक्ट कर रहा है अपनी किताबों को और अपनी बुनियादी बातों को करके उसी दायरे में खड़ा हो जा रहा है। ले दे के बच रहा है इस्लाम जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो इस्लाम असल में जो है वो इससे मना कर रहा होता है डंकी की चोट पर कि आप गलत कर रहे हैं, आप इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी एक दायरा और आपकी एक लकीर है। तो ये असल में मजहब ना बोलकर अगर हम और अच्छे तरीके से एक कदम आगे बढ़कर ये बोलेंगे कि इस्लाम असल में इनके लिए गले के अंदर इनकी हड्डी है या फिर जो है बीच में इनके अटक रही है, तो वो इस्लाम असल में मसला बना हुआ है लिबरलों का। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है अजीम साहब, फिर आपसे नेक्स्ट टाइम बात होगी। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे डी नेट का इशू साहब आ गए जी फरमाइए। एक्चुअली नेट खत्म हो गया था तो रिचार्ज किया मैंने। तो सर मैंने ये पूछना है, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग एक एग्जाम दे रहे हैं, तो सर आप जैसे देखें कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम तक जो गॉड है वो इंटरफेयर कर रहे थे, जैसे रेवल्यूशन भेज रहे थे, प्रॉफिट भेज रहे थे। तो उस समय के जो लोग हैं, क्या उनको भी इस तरीके से जज किया जाएगा जैसे हमें जज किया जा रहा है जाएगा? देखें जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। इसमें क्या हरज क्या है ये बताइए। हरज कुछ नहीं है, मतलब कि अगर जैसे गॉड उस टाइम भी इंटरफेयर कर रहे थे। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंटरफेयर करने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारा इम्तिहान ले रहा है तो अल्लाह ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है वो भी बता दिया। सही रास्ते से क्या मिलेगा, गलत रास्ते से क्या मिलेगा वो भी बता दिया। अब इसको बताने के लिए प्रॉफिट्स को भेजा, रेवलेशन को भेजा। तो अब जब रेवलेशन आ गई
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी प्रॉफिट्स आए उन पर जो रेवलेशंस आई और जो कुछ भी उन्हें नबूवत वगैरह मिली वो अपने अपने स्पेसिफिक कौम के लिए मिली, यानी कोई किसी खास इलाके में या कौम में भेजे गए, वहां के लोगों को उन्हीं को फॉलो करना है, दूसरे इलाके के लोगों को दूसरे उनके यहाँ के अंबिया को प्रॉफिट्स को फॉलो करना था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी प्रॉफिट है, वो जब आ गए तो अब वो ऐसी रेवलेशन लेकर आए हैं जो इस दुनिया के एंड तक चलेगी, सबको उसी को फॉलो करना है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोगों का इम्तिहान होगा उसी तरीके से हमारा भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है यानी मैसेज के एतबार से। जो रेवलेशन उस वक्त नाजिल हुआ वो रेवलेशन आज भी मौजूद है हमारे पास, वो वही उसी अंदाज में उसी तरीके से आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहने का, रखने का, महफूज रखने का, प्रिजर्व्ड रखने का अल्लाह ने वादा कर रखा है। अब तक 1400 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। तो हर जमाने के लिए है ये, जिस तरीके से उस जमाने के लोगों का इम्तिहान हुआ वैसे ही हमारा भी होगा। ये तो अल्लाह ने एहसान किया हम पे कि प्रॉफिट्स को भेज दिया और सीधा रास्ता बताया। जी नो डाउट इसमें, पर सर एक कॉन्ट्रडिक्शन है मुझे लगता है सर, कि जैसे कि अगर हम दो चीजें जैसे कि सर आपने इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड के पास एक नॉर्थ सेंटिनी करके आइसलैंड है, जो कि पूरी तरह से बताते हैं कि वहाँ पे आज तक कोई भी मॉडर्न ह्यूमन नहीं पहुंचा है वहाँ पे, तो उनके पास इस्लाम कैसे पहुंचेगा? दूसरा सर जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि वी इवॉल्व फ्रॉम, अच्छा एक चीज लेके चलते हैं, इसका जवाब पहले इसका जवाब दे लेते आपने कहा कि जी तो इसका जवाब पहले मैं दे दूं फिर आप ऐड करना चाहे कर लें आसिम साहब। देखें आपने जो कहा कि फुला इलाके के लोग जो है ऐसे हैं जो इतने आइसोलेटेड है कि उन तक इस्लाम नहीं पहुंचा, तो उसके मुतालिक भी इस्लाम अंडमान निकोबार में है वो। हाँ, वो कहीं पे भी हो हमें एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कि वहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा। वहाँ पे एक पेस्टर गया था तो उसको उन्होंने तीर से मार दिया था, खबर आई थी। चलिए मान लिया हमने कि जो है वहां पर कोई पहुंचा ही नहीं आज तक, ठीक है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने वाला गया ही नहीं, तो इस्लाम का मुतालबा इनसे बस इतना रहेगा कि वो वननेस ऑफ अल्लाह के कायल हो जाएं, बस ये काफी है उनके लिए, उनकी नजात के लिए। क्यों? क्योंकि वननेस ऑफ अल्लाह तो अक्ल के जरिए हासिल कर लेगा ना, इसके लिए रेवलेशन की जरूरत नहीं है। हम रेवलेशन नाजिल होती है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है, मौत के बाद क्या होने वाला है, इसके लिए नाजिल होती है। एक अल्लाह है, ये तो इंसान अपनी अक्ल से जान सकेगा। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे दाइज्म है, मोनोथीइस्टिक है, हम लोग का बिलीफ है कि एक ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो मेरा और उनका मानना तो सेम ही हो गया, तो क्या मुझे भी पनिश किया जाएगा? आप तक तो हमने अभी पैगाम पहुंचा दिया ना जनाब तो आप तो वहां पे आइसोलेटेड नहीं रहे। आप अगर होते तो हम यही कहते, लेकिन चूंकि हमने आप तक इस्लाम पहुंचाया है। देखें एक सिंपल सी बात है कि हमारा जो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यानी हमारे क्या फैमिली नहीं है, हमारे घर वाले नहीं है, सब है, हम सब आप जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं हम भी जिंदगी गुजारते हैं, हमारी भी ज़रूरत है, लेकिन हम किसी मकसद से बैठे हैं। वो मकसद ये है कि हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी हमारा इम्तिहान है और मौत के बाद ज़िंदगी ईमान की बुनियाद पर ही होना है फैसला, मौत की बाद की ज़िंदगी में क्या होना है, या तो हमेशा हमेश की जन्नत है या तो हमेशा हमेश की जहन्नम है। इट इज़ व्हाट इट इज़, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनकार करता है या मानता है। 2 + 2 = 4 है, वो 4 ही रहेगा, कोई 5 6 कहता रहे। तो अब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे बैठे हैं जनाब कि हम भी इस दुनिया में अच्छे तरीके से गुजर जाएं और हमें भी जन्नत मिले, और जो आखिरी जिंदगी है यानी दूसरी जिंदगी और जो हमेशा हमेश की जिंदगी है जहां कोई अब मौत नहीं आने वाली, जो रिजल्ट है हमारे एग्जाम का, वहां पर मैं भी जन्नत में जा सकूं और आप भी मेरे साथ जन्नत में जाए, ताकि दोनों अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वहां इंशाल्लाह जन्नत में भी बात करेंगे। तो इस वजह से हम आपको यकीनन इस्लाम की दावत देते हैं, आपको और जितने सुन रहे हैं सबको इस्लाम की दावत देते हैं। तो ये जब हमने आपको इस्लाम की दावत दे दी या किसी के पास भी किसी ने भी पहुंचा दिया इस्लाम का पैगाम, तो उसके पास अब कोई वैलिड एक्सक्यूज बाकी नहीं रहता है कि भाई हमें तो नहीं मालूम था। अब आप कुरान को जब पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर पढ़ें, तो ऐसी बातें आपको जाहिर मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा झुकाव इस्लाम की तरफ ज्यादा, क्योंकि मुझे वो ज्यादा सही लगा। बहुत अच्छा, इसको आप कंटिन्यू रखें। देखें कुरान में आपने जैसे कि अभी आप जैसे आपने बताया 2-3 चीजें काफी हद तक दूर हुई हैं, और जैसे मैं आपको मेल करूंगा तो मैं उसके बारे में ही पढ़ूंगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसे और क्या है कि मेरा अपना ये मानना फिलोसफिकल थिंकिंग है, क्योंकि आपको पहले अपने आप को फ्री कर देना और फिर रिसर्च करनी है, आपको सर्च करते जाना। जब आप सर्च करेंगे तो आपको सच्चाई मिलेगी, और मुझे इस्लाम में ज्यादा सच्चाई मिली, जो ज्यादा लॉजिकल मिला। और मेरे को एक चीज अच्छी लगी इस्लाम की, कि इस्लाम आखिरी ऐसे धर्म है या रिलीजन कह लें आप, जो आज तक नहीं बदला, तो ये खूबसूरती लगी मुझे।
बिल्कुल, और ये इस्लाम के सच्चे होने की एक बहुत बड़ी दलील है जो हम लोग पेश करते हैं लोगों के सामने। बहुत बड़ा आर्गुमेंट है हमारा ये कि इस्लाम में यानी इतने लंबा अरसा गुजर गया, आप दूसरे रिलीजन्स को देखें तो चंद सालों के अंदर या चंद 100 साल के अंदर ही उसमें तब्दीलियां आ गई, और जो रिलीजन नहीं भी है, जो आज के मौजूदा आइडियोलॉजीज हैं, उनमें दिन ब दिन तब्दीली आती है। यानी जो लिबरल्स होते हैं और इस तरह के एथीस्ट होते हैं, वो भी तो इस बात के कायल है ना कि भाई हम परफेक्ट निज़ाम नहीं कायम कर सकते, वो हम इवॉल्व करते रहेंगे, हमारी मोरालिटी भी इवॉल्व करती रहेगी, सब कुछ आगे बढ़ती रहेगी और हम बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। हालांकि ये अनप्रैक्टिकल बात है, ऐसी बातें हैं, लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आप पे, जो मैं एक्चुअली आपसे एग्री कर रहा हूँ। और जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा शब्द थोड़े कड़े होंगे तो मैं माफी चाहूंगा कि जैसे कि जो वेस्ट जो लिबरल्स हैं, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर मृत महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो शायद वो उसको जस्टिफाई कर दे, जो कि मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी बात तो मैं उनका जो लिबरल समझ नहीं पाया, उसको आप जरा प्लीज रिपोर्ट कर उनके लिए मसला ये है ना कि मैं असल में फर्स्ट टाइम स्ट्रीम कर रहा हूं। फॉर्निकेशन की बात कर रहे थे कि आपके नजदीक वो सही नहीं, जैसे ये जो वेस्टर्न लिबरलाइजेशन है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी मृत महिला के साथ फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स कर लेता है तो ये शायद उसको भी जस्टिफाई कर दें कि भाई चलेगा, मासूम है, ये है वो करके। पर मेरी नजर में वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, वो एक क्राइम है, वो क्राइम है। तो इसलिए मैं इस तरीके के लिबरलिज्म को नहीं मानता। आपकी नजर में ऐसा क्यों है, आपको पता है? क्योंकि आपकी तबीयत और आपकी फितरत की आवाज है ये कि ये सही नहीं हो रहा है। चाहे दुनिया जितनी भी अच्छी चीजें बनाकर पेश कर दें, इंसान की जो फितरत है ना, वो तो फितरत है। अगर मस्क हो जाए, किसी की अकली मस्क हो जाए, वो तो अब वो फिर वो हर चीज नजर आएगी। मैं इसमें अपना एक पॉइंट व्यू रखूंगा। हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा लोग एक्सट्रीम बोले, मर्द और एक औरत कभी भी सेम नहीं हो सकते। वो मर्द अलग चीज है, औरत एक अलग चीज है, और जबरदस्ती दोनों को एक नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। बहुत से एतबार से आपकी बात दुरुस्त है, और बहुत से एतबार से, जैसे इसकी मैंने शुरू में वजाहत की है, अगर आपने यानी किसी ने सवाल किया था जेंडर इक्वालिटी के मैं फिजिकली बोल रहा हूँ, जैसे कि एक मर्द कभी मां नहीं बन सकता जबरदस्ती। ये तो ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया मानती है, और इस्लाम की खूबी ये है कि इन्हीं जो जाहिरी डिफरेंसेस है, चाहे फिजिकल डिफरेंसेस हो या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस्लाम ने जो है मर्दों की जिम्मेदारियां अलग रखी हैं, औरतों की जिम्मेदारियां अलग रखी हैं। तो ये इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप जरूर ईमेल करें, राब्ते में रहे, और कोई भी बात हो तो जरूर बताएं इंशाल्लाह। ये लास्ट चीज थी जो मुझे थोड़ा सा, मतलब उसको रिसर्च कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे खटकती, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। तो इस्लाम में अगर जैसे कहा जाए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो आप देखेंगे कि जो हमें पढ़ाया गया, जैसे एक टाइम पे इंसान की दो नस्लें हमें दिखती हैं, एक थी होमो सेपियंस की और एक थी निएंडरथाल्स की। तो क्या खुदा ने एक टाइम पे दो इंसान बना दिए थे, या अगर एक बनाया था तो कि दो इंसान एक टाइम पे कैसे जमीन पे थे, या ये थ्योरी ही मिथ है? देखें, ये जो तकसीम है ना, होमो सेपियंस है, नेंदरथाल्स हैं, ये तो हम लोगों ने बाद में दे दी। यानी सबसे पहली बात, आपने अगर कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम्स देखी होंगी तो वो तो इस बात को बिल्कुल साबित करते हैं कि भाई साइंटिफिकली ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और उसमें कितनी खराबियां हैं उनके उसूलों में। साइंटिफिक बेसिस पे जो खराबियां और जो झोल है उसको उन्होंने उसमें वाजे किया। आप उसको देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारा जो अकीदा है वो ये, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वहां से नस्ल चली। अब निंदरथाल्स को एक अलग आप स्पीशी करार दें, और उसके अलावा फिर जो है होमो सेपियंस को एक अलग स्पीशी करार दें, ये तो जबरदस्ती की बनाई हुई तकसीम है। अगर हम मान भी लें कि भाई निंदरथाल्स उस तरीके से थे, जो ढांचा आपने उसको खड़ा किया, आप देख लें वो ढांचा जो पेश किया जाता है, क्या आपको लगता है कि वो इंसान जो आज होमो सेपियंस हैं, जो हम कहते हैं कि हम होमो सेपियंस हैं, उससे हटकर कोई अलग स्पीशी थी? आप आज के ही दौर में अलग अलग इलाकों में चले जाएं, आपको अलग अलग तरह के लोग नजर आएंगे। बाज ऐसे इलाके जहाँ पे नहीं सर, एक्चुअली वो बात नहीं कह रहा मैं, जबकि हम अलग अलग टाइप के हैं, पर यहाँ पे जैसे ये बताया जाता है कि दो अलग ही ह्यूमन की स्पीशीज अलग अलग टाइम पे इस धरती पे थी। एक ठंडे इलाकों में रह रही थी, एक गर्म इलाकों में रह रही थी, पर जिनके जीन आपस में नहीं मिल रहे थे। अगर वो आपस में बेबीज करना चाहते थे तो उनके साथ बेबीज नहीं हो सकते थे। तो मेरा ये कंसर्न ये है कि एक ही टाइम पे दो इंसान या खुदा ने बनाए, या फिर ये एक मतलब कह सकते हैं कि नहीं, ये जो बात आपने कही है इनके खिलाफ, यानी एक चीज मैं बताऊंगा कि आपने कहा कि वो आपस में बेबीज नहीं कर सकते। हालांकि हमारे आज के यानी जो इंसान है, हम और आप, हमारे अंदर जहां तक मुझे मालूम है निंदरथाल्स की भी डीएनए मौजूद है। क्यों आसिम साहब? जी, मैं इनको ये कह रहा था कि अभी जो निएंडरथाल पे जो उनकी अपनी रिसर्च है, जो एवोल्यूशन मतलब डार्विनियन एवोल्यूशन में मानते हैं,
تو وہ بہت ڈفرینٹس ہیں ان کے ابھی اوپینین. ابھی مطلب سمجھیں کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے نیندرتھال کے اوپر جو ہے, بہت زیادہ اس کو وقت نہیں ہوا اس ریسرچ پہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 5-10 سال میں بہت مختلف, بہت ڈفرینٹ اوپینین اور تھیوریز آئیں گے. تو ابھی اس کے بارے میں یعنی کہ اس طرح سے ڈسکشن میں اس چیز کو کرنا, جیسا کہ بہت ساری چیزیں پروف ہو گئی ہو, آئی تھنک ویری ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. تو ایک تو سب سے پہلے ہمارا جو کوشچن ہوتا ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن پہ ہی ہوتا ہے. بہت سارے اس میں مسنگ لنک ہے, بہت ساری پرابلمس ہیں, یعنی کہ جو سائنس کا اپنا کرائٹیریا ہے, جو معیار ہے. یہ کہیں کہ دنیا میں جو سب سے کمزور سائنٹیفک تھیوری ہو سکتی ہے تو ایوولوشن کی تھیوری جو ہے اس سب سے کمزور تھیوری میں سے ایک ہے, جو کہ کہہ لیں کہ سائنس کے کچھ لوگ جو ہے کمپرومائز کر کے اس کو زبردستی سائنٹیفک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو پورا کا پورا جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ کوشچن مارک میں رہتا ہے. پلس اس کے اندر جو نیندرتھال کی بحث ہے, اس میں وہ لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے ڈولفنس کا, کہ وہ پہلے زمین میں رہتے تھے, اس کے بعد پھر وہ واپس پانی میں گئے, اور آج بھی وہ جو ہے نا ان کے اندر پھیپھڑے ہیں اور وہ سانس لیتے ہیں ہوا میں. نہیں دیکھیں, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ ایوولوشن, یہ اس میں کیا ہوا, کیا ڈولفن ایک الگ اسپیشی بن گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا نا, بس وہ انوائرمنٹ کا ایوالو ہوئی ہے. ایوالو کسے دیکھیں, ایوولوشن کے ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں قائل نہیں ہیں. اڈیپشن یا جی ہاں, میکرو یعنی کہ ایوولوشن. تو مائکرو میکرو ایوولوشن, جی ہاں, جی وہ تو ہے سر, وہ تو میں micro- اس چیز سے ایگری بھی کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ اسی وجہ سے تو ہم الگ الگ دکھتے ہیں, چائنیز الگ دکھتے ہیں, افریقن الگ دکھتے ہیں. ہم میکرو ایوولوشن, وہ ایوولوشن جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیشی سے دوسرے اسپیشی میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے, منتقل ہو گئے, ہم اس کے خلاف ہیں. باقی وہ جو تبدیلی آ رہی ہے, بعض ملحدین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی فلاں علاقے میں آپ چلے جائیں, تھوڑے دن بعد آپ زیادہ سانس لینے لگیں گے, لنگس بڑھ جائیں گے. بھائی اس کا کس نے انکار کیا؟ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ آپ ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں چلے گئے؟ انسانی رہے نا, جو کل جو کم سانس لے رہا تھا اور جو جس کے پھیپڑے بڑھ گئے یا وہ جو ہے لنگس بڑھ گئے, وہ جو ہے تبھی وہ بھی انسانی ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ تو اگر نیندرتھالز ایگزسٹ کرتے تھے تو ہم انہیں ایک انسانی قومی کی طرح مانیں گے جو حضرت آدم کی نسل سے ہی چلی تھی. تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی اس پہ ضرور آپ قیصر احمد راجہ صاحب سے ضرور اس پہ وہ آپ کریں, اس پہ ڈسکس. نہیں بالکل, مجھے جو آپ نے بات کی اینڈ میں وہ بہت زیادہ لاجیکل لگی, اور کہیں نہ کہیں یہ بہت صحیح ہے. اس کے بارے میں بس تھوڑی بہت ریسرچ کروں گا میں, ایکچولی جینوم کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھوں گا. بس ایک بار وہ تھوڑا سا کریک ہو جائے گا تو پھر بے شک میں اسلام میں آپ کو قبول کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انتظار رہے گا آپ کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی میں آپ کو میل کرتا ہوں. آسانی کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. سہولت کا دوسری معاملہ چیز فرمائے, جی جی اور آپ کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولے. آمین یا رب. جی سر, گڈ نائٹ سر. چلیں گڈ نائٹ, بہت شکریہ. اچھا, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت